नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा अवलोकरा कहानीर नवम भाग अवलोकरार जितापट परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अवलोकरा गोटे राइजरे पहुंचिले। से राइजरे थिले एक अबुझाबणा राजा आउ तांकर थांती पाळबिंडा मंत्री। सेई राजांक राजसभारे जणे पंडित थांती, तांकु सी अक्षर बरुणेई पर्वत। राजा पचारिले पंडितंकु, हय हे पंडिते, मनीष जी थाउ थाउ भला मुक्त हब केमिति? ताहाले से जो जीवन मुक्ति मंत्र आमको टिके कहंतु। ए कथा सुनी पंडिते राजांकु असल जीवन मुक्ति मंत्रटी शिखई देबे बोली कहिले। एणु नाहक अइला, पांजी देखि भल दिनटिए धराहला। राजा घर कथा तो राजा मंत्र घेनिबे बोली राइज सारा हुरी पड़ीगला। पंडिते राजांक कानरे जीवन मुक्ति मंत्रटी तुनी तुनी करी फुंकी देले, गोपाल चूड़ामणि। राजा सेउठु पचारिले, अच्छा पंडिते, यार भला अर्थ कौन? पंडिते कहिले, गोपाल जे गौड़ंक घर बसा दही, चूड़ा चूड़ा तो सरु चूड़ा, आउ मणि मणि होउछि दक्षिणी गुड़। दिशु सरु चूड़ा, दिशु बसा दही, दिशु दक्षिणी गुड़। एई तीनोटी कथा हैला जीवन मुक्ति मंत्र। एई कथा को एका भारी गुप्तरे रखिबटी छामु, कथाटाकू जमा प्रघट करिबो नाहिटी। एबे राजा नीति सेई मंत्रटीकू घोषी होउथांती। एई अवसररे गोसेई आउ अवलोकरा जाई सेई राज्ୟରେ पहुंचिले। सेई राजांक नगर पाखरे गोटे चटी घर देखि रहिले। सेते बेलकू गोसेईक पाखरु पैसा पत्र सब सरी जाई थाए। एणु से चिंता करूथांती, राजांकू टिके देखा करी तांको सह शास्त्र आलोचना कले जहा दान दक्षिणा मिलिबो सेइथिरे किछि दिन चली जिबा। एणु से राजांग पाखकू जीवे बोली दिने गला, दी दिन गला, तीन दिन गला, अनुसरण करी करी आउ राजांक भेट पाइलेनी। एणे पाखरे पैसा नथिबारु गोटे दोकानरू बाकी करी सौदापत्र खाउथांती। 3 दिन गला परे राजांक छामुरू गोसेईंकू डकरा आसिला। गोसेई गले सभाकू। राजा ये नुआ पंडितंकू पचारिले, अच्छा कहिल भला लोके जीवन मुक्ति केमिति हुअंती? गोसेई कहिले, सी तो भारी गहन कथा, छामुंको एक कथा दंडके समझेबी केमिति? सभा पंडिते राजांकू बुझेई देले, ए पंडितंकू से मंत्र जणा नाही। राजा सेउठु गोसेईंकू पचारिले, अच्छा तमे कहिल गोपाल चूड़ामणिर अर्थ कौन? ए कथा सुनी गोसेई गोटे श्लोक बोलिले। गोसेईंको श्लोक सुनी राजा, मंत्री आउ सभारे थिबा सबु पंडिते समस्ते ये गोसेईंकू टाहुलीरे उड़ेई देले। गोसेई बिचरा तळकू मुह करी बसिले, आउ कौन करिवे? राजा तो जहा बुझिचंती सेया। एणु ताकू काणी कौड़ीटीए भी विदाकी मिलिलानी। गोसेई बिचरा मुह सुखेई बसाकू लेउटिला बेलकू अवलोकरा भंडारी पंडितंक फेरिबा बाटकू चाहि बसी थाए। गोसेई ये घटिथिबा सबु घटना गुड़ाक अवलोकरा आगरे कहिले। अवलोकरा कहिला, साते एई कथा तो हौ हौ, एइठी आउ दिने कि 2 दिन रहिबा, मु ता सूत्र लगाए। एणे दोकानीर कौड़ी तक केमिति सुझिबे? पंडित एई भावनारे मुंडरे हाथ देई बसी थांती। तांकु 3 पुर अंधारा दिसुथाए। अवलोकरा कहिला, तमे किया आते भाळिने करूछ गोसेई? मु जाउची से दोकानी ठारू सौदा आणे। एबे अवलोकरा दोकानी पाखरे जाई पहुंची कहिला, महाजने राजांग ठारू शांते हमर विदाकी पाई नांती। काली विदा विधि हेले तो काली कौड़ी तक रोक ठोक छिंडेई देवे। दिए सौदा दिए। दोकानी सौदा देलारू अवलोकरा सौदा तक आनी बसारे पहुंचई देला। चुली चौका करिदेला। कहिला, गोसेई आजी दिनटा तुमे रंधा बड़ा करूथाओ, मु जाउची घेराई बुली आसे। एतिकी कही अवलोकरा उंडी उंडी जाई सभा पंडितंक बारीपटे पहुंचिला। राजांग पंडिते आजी भारी खुशी रे बुड़ी जाउचंती। नुआ पंडित जणे आसी आजी राजांग ठारू पराभव पाइची। ताहांको गोड़ आउ तळे लागुनी। अवलोकरा बाड़ी दुआरे जाई लुचिकी बसी थाए। पंडिते पंडितियाणीकर कथावार्ता चली थाए। पंडिते कहिले, राजा तो मो मंत्र रे भोली जाइचंती, आउ जिए जेते जहा कहिले सिए की भूलिबा जंतु। मु जहा राजांगु कानरे पढ़ेइची सिए तो सेया धरिचंती। आउ को देशरू गोटा पंडित आसीगला जे मो दानरे धूली पकेइबो बोली। सीए पर आज मुह केसरा करी हटी करी पळेइला। पंडितियाणी पचारिले, आ तुमे एमिति राजा को की मंत्र शिखैछ कि? पंडिते कहिले,
ନା 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 ତୁମେ ମାଇପି ଲୋକ, ତମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବ କହିଲ? ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ଏକା ଜିଗର କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସେଠୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାଜା ମୋତେ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ କେମିତି? ମୁଁ ତ ସିଦ୍ଧିରସ୍ତକୁ 7 ପଟା ଚିତା କାଟିଛି। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲି, ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ରାଜା ମୋତେ ଅର୍ଥ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି, ବସା ଦହି, ସରୁ ଚୂଡ଼ା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼। ରାଜାଙ୍କ ମନ ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଜି ଯାଇଛି ଆଉ। ଆଜି ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ସଭାକୁ ଆସି କେତେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କେତେ ଶ୍ଳୋକ ବୋଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ମନ କି ସେଥିରେ ମାନେ? ବିଚରା ପଣ୍ଡିତେ ବିଦାକି କିଛି ନ ପାଇ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଅବଲକରା ତ ସବୁ କଥା କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥାଏ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ଗେହ୍ଲେଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପକେଇ ଆସିଲା। ସେ ଆସି ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋସେଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, ଆଜି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସାରା ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ତୋର ତ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି? କଥା କ'ଣ? ଆରେ ମୋର ଆଜି ମାନ ଗଲା, ମହତ ଗଲା, ତୁ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଖୁସି ହଉଛୁ? ଅବଲକରା କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, କାଲି ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଯାଅ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ, କି ହୋ, କାଲି ତ ତୁମେ ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଜିଣି ପାରିଲନି, ଆଜି ପୁଣି କାହିଁକି ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଛ? ସେତେବେଳେ ତମେ କହିବ, ମଣିମା, ମୋ ପୁତୁରା ଯାଇଥିଲା କାଶୀକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେ ସିଏ ସେଠାରୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଛାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠୁ କାଲି ଫେରି ଯାଉଛି। ବାଟରେ ସେ ଦେଖା ହେଲା। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତି। ମଣିମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୋ ପୁତୁରା ଆଜି ସଭାକୁ ଆସିଲେ ଛାମୁଙ୍କ ଆଗରେ ତା ପାଠଶାଠ ପରଖ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋସେଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚିତା ପଇତା ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସେହିପରି କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ତମେ ତମ ପୁତୁରାକୁ ପଠାଅ। ଏବେ ଗୋସେଇଁ ବସାକୁ ଫେରିଯାଇ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମଖମଲିଆ ଖିଅରଟିଏ ହେଲା। ପଇତା ସଙ୍ଗାଡ଼ିଏ ଆଣି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ତାକୁ ମାଜି ମୁଜି ତମ୍ବା ତାର ଭଳି କଲା। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚିତା ପଇତା ହେଲା, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ତ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଅବଲକରା ସଭାରେ ଗୋଡ଼ ଦଉ ଦଉ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି କେମିତି? ଅବଲକରା ପଣ୍ଡିତ କହିଲା, ମଣିମା, ଏଇ କଥାଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ସେଠେଇଁ ଏ କଥାର କିଛି ଭେଦ ନ ମିଳିବାରୁ ସେଉଠୁ ମୁଁ କାଶୀ ଗଲି। କାଶୀରେ 7 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲାରୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ମିଳିଲେ ଯେ ସେଇ ମତେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ତ ପ୍ରଘଟ ହେବା ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ଛାମୁଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ ନିରଳାରେ କହିଦେବି ସିନା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଭାରୁ ଉଠିଗଲେ। ଅବଲକରା ସେଉଠୁ ରାଜାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଗୋପାଳ ହେଉଛି ବସା ଦହି, ଚୂଡ଼ା ଯେ ସରୁ ଚୂଡ଼ା, ମଣି ଯେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼। ଏ କଥା ତ ଲୋକେ ଭଲ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମରମ ଅଛି। ସେ କଥାଟି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ହେଲା ଏଇଆ, ବସା ଦହିରୁ ମହଣେ, ସରୁ ଚୂଡ଼ାରୁ ଭରଣେ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼ରୁ ଛେଲାଏ। ଏଇତକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କଲେ ଯାଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହବ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ, କଥାଟା ଏକା ସତ। ଆମ ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜଣାଥିଲା ସେତିକି କଥା କହିଲେ। ଅସଲ କଥାଟି ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ରାଜା ତାପରେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଏ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପାଠ ପରଖ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ବଗିଚାରେ କାକୁଡ଼ିଟିଏ ଫଳିଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପଣ୍ଡିତେ ସେଇ କାକୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିଲେ, କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ। ଅବଲକରା ଚୁପ ହେଇ ବସିଥିଲା। ଏବେ ଅବଲକରା ଚଟାପଟ ଉଠି ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗାଲରେ ଠୋ କରି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାପଡ଼ା ବସେଇଲା। କେମିତି କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ? ମଞ୍ଜିଆଂ ପୋତ୍ୟାଥ୍ୟାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଜି ପୋତାଗଲା, ଗେଲ୍ୟାଂ ବାପାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲିର ବାପା, ପାଣିଆଂ ଢାଲ୍ୟାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ରଞ୍ଜିଆଂ ପୋଥାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ରଞ୍ଜା ପୋତାଗଲା, ତେବେ ସିନା ଯାଇ କାକୁଡ଼ି ଫଲ୍ୟାଂ, ମାନେ କାକୁଡ଼ି ଫଳିଲା। ତୁଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛା କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ। ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତୁନି। ସଭା ପଣ୍ଡିତେ ବିଚରା ନିଜ ଗାଲକୁ ଆଉଁସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାରେ ତା ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ତ ଆଣ୍ଠୁ ଅଡୁଆ ଚୂଡ଼ାମଣି, ତହିଁକି ପୁଣି ମିଳିଛନ୍ତି ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକକୁ ଆରକ ଗଜମୂର୍ଖ। ସେମାନେ ଠିକଣା କଲେ। ଏଇ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତେ ସଭାରେ ଜିତିଲେ,
ଆଉ ଆମ ରାଜସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ହାରପଟ ହେଲା। ରାଜା ସେଇଥିରୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଏ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଗନ୍ତା ଘରୁ କୁଣ୍ଡଳ, ସୁନାଖଡ଼ୁ, ପାଟ ଯୋଡ଼, ଗୁଡ଼ ଛେଲାଏ, ସରୁଚୁଡ଼ା ଭରଣେ, ମହଣେ ବସା ଦହି ହୁକୁମ ଦେଲେ। ବାଟ ଖରଚ ବିଦାକି କରି ଟଙ୍କା ପଣେ ଦେଲେ। ଅବଲକରା ଏଣେ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ନିରଳାକୁ ଡାକି ନେଲା। ତୁନି ତୁନି କରି କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଏକା ଛାମୁଙ୍କ ସଭାରେ ଆଜି ଫଳରେ ବୁଝିଲି। ମଣିମାଙ୍କ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ସିନା ଏଡ଼େ ଯୋଗ୍ୟ ପଣ୍ଡିତକୁ ଆଣି ସଭାରେ ପୋଷିଛନ୍ତି। ସେ ସିନା ମୋ ପାଖରେ ପାଠଶାଠରେ ହାରିଗଲେ, ସିଏ ଆଉ କୋଉଠି ହାରିବା ଜନ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି। ମଣିମା ତ ମତେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗୁଣି ଅଛି। ମୋ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବେ, ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସେହି ଏକା ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କ ନିଶରୁ ଯଦି ତୁ ବାଳ ଦିଓଟି ଓପାଡ଼ି କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ, ବା ସେ ନିଶକୁ ଦୋସଡ଼ାରେ ମାଳି କରି ପିନ୍ଧିବୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାକୁ ଗଲେ ବି କୋଉଠି ତୁ ହାରିବୁନି। ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ବି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ମଣିମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁଁ ଦିଓଟି ନିଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଉପାଡ଼ି ନିଅନ୍ତି। ରାଜା ତ ଅବଲକରା ଉପରେ ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ହଉ ନିଅ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସଭା ପଣ୍ଡିତ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାପଡ଼ା ଖାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଅବଲକରା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ହୁକୁମ ପାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଡ଼ାଏ ନିଶ ଉପାଡ଼ି ନେଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଖାଲି ମାଲ ବାପଲ ହଉଥାନ୍ତି। ନିଶ ଯୋଡ଼ାକ ଓପାଡ଼ି ନେଇ ଏକା ତାନକେ ଅବଲକରା ଆସି ବସାରେ ହାଜର। ଦୋକାନୀକି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦହିତକ ବିକି ଦେଇ ବାକି ସଉଦା ପଇସା ତକ ବୁଝାସୁଝା କରି ଅବଲକରା ଯାଇ ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ଆଉ ବସିଛ କ'ଣ? ଏ ଅବୁଝାମଣା ରାଇଜରେ ଆଉ ପାଣି ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ଏ ଟଙ୍କା ଟୋକର ତକ ଧର, ଆଉ ଉଠ ଚାଲ। ଏଠୁ ଜୀବନ ନେଇ ପଳେଇଲେ ମଣିଷ ତ୍ରାହି ପାଇବ। ଏହାପରେ ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ତରବର ହେଇ ସେ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅବଲକରା ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଯୋଡ଼ାଏ ନିଶ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ରାଜା ବିଚାରିଲେ, ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିଶରେ ଯଦି ଏତେ କରାମତି ଅଛି, ଆମେ ବି ଯୋଡ଼ିଏ ନିଶ ଉପାଡ଼ିକି ରଖିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜା ତ ନେଲେ, ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ନିଏ। ସାଧବ, କଟୁଆଳ ସମସ୍ତେ ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ନିଶ ଉପାଡ଼ି ନେଲା ବେଳକୁ ମେଣ୍ଢା ଦଉ ଦଉ ନିର୍ବାଳ। ଏମିତି ଉପାଡ଼ୁ ଉପାଡ଼ୁ ପଣ୍ଡିତେ ଛୋବ ଗଲେଣି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗାଲ ପାଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚିତଉ ପିଠା ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲାଣି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି ଚଲ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର 24ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, କୁହୁକ ସିନ୍ଦୁକ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସଞ୍ଜ ହେଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ ଅବଲକରାକୁ, ଆରେ ଏ ଅବଲକରା, ଆଜି ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯା ସକାଳୁ କିଛି ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଦିଟା ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅବଲକରା ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ ପାଖ ବଜାରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଫେରି ଆସିଲା। ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇ ପୁଣି ମୁହଁ ଓଳେଇ ବସିଲା। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, କ'ଣ ଦେଖିଛୁ କହ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ କୋଉଠି କ'ଣ ଦେଖିକି ଏମିତି ହଉଛୁ। ଯଦି କିଛି କୋଉଠି କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ତାହେଲେ କହ, ମୁଁ ତ ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବି। ଅବଲକରା କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ମୁଁ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକର ଘର। ଆଉ ସେଇ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ କାଚ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ କାଚ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହୁକ ସିନ୍ଦୁକ। ଗୋସେଇଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ କୁହୁକ ସିନ୍ଦୁକ କ'ଣ? ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏହି କଥା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ଆଉ କମଳ ପକେଇ ଛତା ପୋତିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବା, ବାଟ ଚାଲୁଥିବା କଥା ହଉଥିବା। ଅବଲକରା ସେଇଆ କଲା। ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା 2 ଜଣ ଯାକ ଜଳଖିଆ ସାରିଦେଇ ବାହାରିଲେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋସେଇଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଆଉ ସାଧବଟିଏ ଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଉ ସାଧବ ଝିଅ ନୀତି ଯାଇ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଖଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଲା। ସେ ସାଧବ ଝିଅକୁ କହିଲା, ଏଇ ମୋ ଖଡ଼ିଟା ଗୋଟେଇ ଆଣି ଦଉନୁ। ସାଧବ ଝିଅ କହିଲା, କାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ଖଡ଼ି ଗୋଟେଇ ଆଣିକି ଦେବି, ତୁ ନିଜେ ନେଇ ଆସୁନୁ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଧବ ଝିଅକୁ କହିଲା, ଏମିତି ଝିଅକୁ ଯିଏ ବାହା ହୁଅନ୍ତା ବାପ ଘରେ ରଖି ବୁଢ଼ୀ କରନ୍ତା। ସାଧବ ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ କହିଲା, ଏମିତିକା ପୁଅକୁ ଯିଏ ବାହା ହୁଅନ୍ତା ଝୁରେଇ ଝୁରେଇ ମାରୁଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଦୁହେଁ ଯାକ କଳିକଜିଆ କରି ଜିଦି ମରାମରି ହେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀରା ଘରେ ରୁଷିକି କବାଟ କିଳି ଶୋଇଲା। ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲା ଜମା କବାଟ ଫିଟେଇଲେନି। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ଜମା କବାଟ ଫିଟେଇଲାନି। ଶେଷକୁ ମା କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ ବହୁତ ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, ସେ ସାଧବ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମୋ ବାହାଘର କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କବାଟ ଫିଟେଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ହରେଇ ଦେବି। ମା ଏକଥା ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ସେ ଉଠୁ। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କବାଟ ଫିଟେଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଖିଆପିଆ କଲା। କେତେ ଦିନ ଗଲାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧବକୁ ଡକେଇ ଗଣାପୋଛା କଲେ। ବାହାଘର ପକ୍କା ହେଲା, ବେଦୀ ବନ୍ଧା ହେଲା। ବରକନ୍ୟା ବେଦୀକୁ ଗଲେ। ଏବେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଏକା ଜିଦି କରି ରହିଲା, ସେ କନ୍ୟା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବନି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ଏକୋଇର ବୋଳା ବିଶିକେଶନ, ତାରି କଥା ରହିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆଣିଲେନି। ସାଧବ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲା, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଶଙ୍ଖୁଳା ଗଲାନି। ସାଧବ ଝିଅ ଚାହାଳି କଥା ମନେ ମନେ ହେଜି ତୁନି ହେଇକି ଥାଏ। ଏମିତି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଏମିତି ଦିନେ ଗୋଟେ କଥା ମନରେ ପାଞ୍ଚି ସାଧବ ଝିଅ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମୋତେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଗଢ଼େଇ ଦିଅ, ସେଥିରେ ମଣିଷଟିଏ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାକୁ ବରଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଥବ, ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଚୁଲି ଚୌକା ସବୁ ଥିବ। ଯେମିତି ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିବି। ସେ ସିନ୍ଦୁକରେ ଏମିତିକା ଭିତିରି କଳ ଥିବ ଯେ ବାହାର ଲୋକ କେହି ତାକୁ ଫିଟେଇ ପାରିବେନି। ଭିତରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ କଳରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସିନ୍ଦୁକ ଫିଟିଯିବ, ଆଉ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାହିକୁ ଏ ସିନ୍ଦୁକଟି ପଠେଇଦବ। ସେ ସିନ୍ଦୁକ କେମିତି ଫିଟିବ ତାର ସୂତ୍ର ତମେ କାହାକୁ କହିବନି, ଆଉ ସେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦବନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେ ସିନ୍ଦୁକଟି ଆମକୁ ଦିଅ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତମେ ଦବ। ସେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ତମେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବିକିବାକୁ ବୁଲେଇବ। ଏ ସିନ୍ଦୁକ ତମର ବୋଲି କେହି ଜାଣିବେନି। ସାଧବ ତା ଝିଅକୁ ବହୁତ ଗେଲବସରରେ ବଢ଼େଇଥାଏ, ଆଉ ତା କଥା କ'ଣ ସେ ତଳେ ପକେଇ ପାରିବ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବାହା ହେଲା ଝିଅକୁ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରଖିପାରିବେ? ସାଧବ ରାଇଜ ଯାକରୁ ଭଲ ଭଲ ବଢ଼େଇ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଝିଅ ଯେମିତି କହିଥିଲା ସେମିତି ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର କଳଲଗା ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ଗଢ଼େଇଲା। ସେ ସିନ୍ଦୁକଟି ତିଆରି ସରିବାରୁ ସାଧବ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖେଇଲା। ଝିଅ ତା ଭିତରେ ପଶି ପରଖିଲା, ଦେଖିଲା ମନଲାଖି ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ହେଇଛି। ଝିଅ କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଦରବ ତାରି ଭିତରେ ଖଞ୍ଜିଦେଲା। ତାପରେ ସାଧବ ଝିଅ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ପଶି ଭିତର ପଟୁ କଳକୁ ଚିପି ଢାଙ୍କୁଣୀ ପକେଇଦେଲା। ସାଧବର ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ସାହି ସାହି ବୁଲେଇ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ସିନ୍ଦୁକ ଯାହାକୁ ବାହାରୁ ଫିଟେଇ ହବନି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ହେଇଛି। କିଏ କହିଲା ଏ ସିନ୍ଦୁକଟି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ କିଏ କହିଲା ଆମକୁ ଦିଅ। ହେଲେ ସାଧବ ଘରର ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଦେଲେନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆସି ସେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଦେଖି ଭୋଳ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଏ ସିନ୍ଦୁକକୁ ମୁଁ ଫିଟେଇବି, ମୋତେ ଦିଅ। ସାଧବର ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ସେ ସିନ୍ଦୁକଟା ଦେଇଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା ଚାକରମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ କହିଲା, ଆରେ ଏ ସିନ୍ଦୁକକୁ ନେଇଯାଅ, ମୋ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିଦେବ। ଚାକରମାନେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଶୋଇବା ଘରେ ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ। ସେଦିନ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହେଲେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଫିଟେଇ ପାରିଲାନି। ସେଦିନ ରାତି ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଲା। ସାଧବ ଝିଅ ତ ଭାରି ସିଆଣିଆ, ବାହାର କଥା ସବୁ ଜାଣୁଥାଏ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଗହମ ନିଦରେ ଶୋଇଲେ। ସିନ୍ଦୁକଟି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଶୋଇବା ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତ ସୁକୁମାରିଆ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା। ସାଧବ ଝିଅ ଅଧରାତିରେ ସେ ସିନ୍ଦୁକ କଳ ଭିତରୁ ବାହାରି ଘରଦୁଆର ଓଳେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଗିଲାସ ଗିନା ପାନବଟା ପିକଦାନୀ ସବୁ ମଜାମଜି କରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ତ ଏତିକି ବେଳକୁ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲା। ରାତି ପାହିଗଲାରୁ କାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଉଠିବ ବୋଲି ତରବର ହେଇ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଉଠି ଦେଖେ ତ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ପାନିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଇନା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବିଚାର କଲା, ଆହା ଇଏ ବାଳ ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା, ଇଏ ଯାହାର ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବ। ତା ପରଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କ'ଣ କଲା ନା ଗୁଡ଼େ ପାଚିଲା ପୋଇଗୁଳି ଚିପୁଡ଼ି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଢାଳିଦେଲା। ଯିଏ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ତା ପାଦରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଚଟାଣରେ ତାରି ଛାପ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଲୋକଟା କୁଆଡ଼ୁ ଆସି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେଦିନ ସାଧବ ଝିଅ
ଅଧରାତିରୁ ଉଠି ଯେମିତି ବାସନକୁସନ ମାଜିବାକୁ ବାହାରିଛି, ପୋଇରସ ତା ପାଦରେ ଲାଗିଗଲା। ସାଧବ ଝିଅ ତ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲା। ସିଏ ତେଣୁ ଘର ଓଳାଓଳି ସାରି ବାସନକୁସନ ମାଜି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳକୁ କୁଆ କୋଇଲି ରାବ ଦେଲେ। ସାଧବ ଝିଅ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ତା କାନର ପଟେ କାପ ପଡ଼ିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପାଦ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରୁ ଫେରନ୍ତି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଉ ପଡ଼ିନି। ପୁଣି ଦେଖିଲା ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ପଟେ କାପ ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ଆହା, ଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ଏ ଝିଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହେଲେ ସିନ୍ଦୁକ ଫିଟେଇ ପାରିଲାନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ଝିଅ ଏ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଝୁରି ଝୁରି କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଚିନ୍ତା ଜ୍ୱର ହେଲା, ତା ଦେହ କଣ୍ଟା ହେଲା। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଭାଇର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଶାଶୁଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଆସୁଥାଏ। ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ରାତିଟା ରହିଲା। ନିର୍ଜନ ରାତି ହେଇଗଲାରୁ ସେ ଘରେ ପିଢ଼ା, ରୁଖା, କଂସା, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଥାଳି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କୁହାକୁହି ହେଉଥାନ୍ତି। ରୁଖା କହିଲା, ଆହା, ସେ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିଲାଣି। କେଡ଼େ 5 ହାତର ଭେଣ୍ଡା ପୁଅଟା, ଏବେକୁ କୁଟାଖିଅ ଧରିଲାଣି। ଆରେ ସେ ତ କତରା ଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ମତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ପିଢ଼ା କହିଲା, ହଉଲୋ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଧବ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଝୁରୁଛି ମ? ଯାହା ଯାହା ଚାଟଶାଳୀରେ 2 ଜଣ ଯାକ କଜିଆ ଲାଗିଥିଲେ ସେ କଥା ଯାକ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଳି ପଟକ କହିଲା। କଂସା କହିଲା, ୟାର କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଛାଞ୍ଚୁଣି କହିଲା, ହଁ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯଦି ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ଯଦି ଲମ୍ବ ହେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସାଧବ ଝିଅ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଭାଇର ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଭଉଣୀକି ସେଠି ନିଦ ହଉନଥାଏ। ସିଏ ତ ଖାଲି ଘାଲି ପାରି ଶୋଇଥାଏ। ଆଉ ରାତିରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ଖୁସି ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଭାଇ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ, ଆଜି ରାତିରେ ତମେ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିବ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରି ଆସିବ। ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ତମର ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବ? ନିର୍ଜନ ରାତି ହେଇଗଲାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯାଇ ସେ ସିନ୍ଦୁକର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ସିନ୍ଦୁକର କବାଟ ଫିଟିଗଲା। ତା ଭିତରୁ ଯୁବା ବୟସୀ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ରୁଣୁଝୁଣୁ ହେଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଉ ସାଧବ ଝିଅ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ସାଧବ ଝିଅ କହିଲା, କି ହୋ, ମୋ କଥା ସତ ହେଲା ନା ତମ କଥା ସତ ହେଲା? ଏବେ 2 ଜଣ ଯାକ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ। ରାତି ପାହିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଧଡ଼ କିରି କବାଟ ଫିଟେଇ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ କବାଟ କଣରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ବୋହୂକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ, ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାହିରୁ 7 ଅହିଅ ଡାକି ଆଣି ବୋହୂକୁ ବନ୍ଦାପନା କଲେ, କେତେ ଆଦର ଯତ୍ନ କଲେ। ରାଇଜ ଯାକ ହୁରି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଉ ସାଧବ ଝିଅ ମିଶି ଆନନ୍ଦରେ ଘର ସଂସାର କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଚ ଘର ଭିତରେ ପୂରେଇ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ସେ ସିନ୍ଦୁକଟି ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା, ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁକ ଦେଖି ଆସିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କୁହୁକ ସିନ୍ଦୁକ। ଅବଲକରା ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି।